Now hopefully you can see better quality. Now this is the better quality, I think. Walaikum assalam. Can you ask to more students to join? Okay. I'm sorry for the inconvenience because my front camera is very good, very bad in quality. Okay. Just giving time to join more students because there was about 65 or 70 students, so hopefully they will join by 2 minutes. Can you give me one glass water? Okay, then I can start from the beginning. Then by this time the rest of the students will join. So the anatomical points, if we start with the anatomical, this is the medial bone of the forearm. If we start with the anatomical points, hook-like structure, the concavity of the hook-like structure is directed forwards. Then this is the sharp lateral border directed laterally, and this is the styloid process directed downwards and medially from the ulnar head. This is the ulnar head and this is the styloid process. So three anatomical parts: upper end, shaft and lower end. Upper end, shaft and lower end. If you describe the upper end, there is two processes. This is olecranon process, this is olecranon, this is coronoid process, olecranon process and coronoid process, and there is two notches. This is trochlear notch and this is radial notch, trochlear notch and radial notch. So two notches, trochlear notch and radial notch. Then the if you come the olecranon process have 5 surface. Olecranon process has 5 surface. This is superior surface, this is anterior surface. First I describing the surface and the border, then go in the inside of the border and the surface. This is superior surface, this is anterior surface, this is posterior surface, this is posterior surface, this is posterior surface, this is lateral surface, this is lateral surface, and this is medial surface. So surface, 5 surface: superior, anterior, this is lateral, medial and posterior surface. This is the olecranon process has 5 surface. Then the coronoid process has 4 surface: superior surface, anterior surface, posterior surface, then the lateral surface and medial surface. Superior, anterior, posterior, medial and lateral surface. This is medial surface, this is lateral surface. Lateral surface আমরা we all time remember that there is a radial notch. Lateral surface is directed, radial notch directed laterally. So this is lateral surface of the coronoid process. Coronoid process है 4 surface: superior, anterior, posterior, medial and lateral. Then the shaft has 3 surface and 3 border. We already talked in the anatomical point. This is the lateral border, this is the sharp, this is lateral border, this is the anterior border, this is anterior border, and this is posterior border, this is posterior border. Then we will again discuss the surface and border, where start and where the okay. Side determination. First in the anatomical points, side determination we side determinate by if you look at the radial notch. This is radial notch is
directed laterally, and the medial side bone, so this is the right sided bone, because the radial notch, because styloid process directed downwards and medially. So this is the bones of the okay. Then the olecranon process, coronoid process, we surface and border, we talked about surface and border. Then the shaft has 3 border: lateral border, anterior border, posterior border. Then the surface, anterior surface, lateral surface and posterior surface. If I describe the olecranon process, I have already told that olecranon process has 5 surface. Then if I come with the superior surface, has superior surface, this is rough, this is superior surface of the olecranon process, this is rough, and that the tendon of the triceps insertion there. Coronoid process है 4 surface, superior, anterior, posterior, medial, lateral, and the olecranon process has 5 surface: superior, anterior, posterior, medial and lateral. Here there is no superior surface. So the olecranon process, superior surface, tendon of the triceps inserted there, tendon of the triceps has 3 head, and tendon of the triceps has just inserted there, tendon of the triceps. This is very important, tendon of the triceps and nerve supply, then the action of the triceps and nerve supply is very important. So tendon of the triceps is insertion there. Then the posterior surface, this is also a bit important, not that much important. This is the posterior surface, this is a triangular area. Here you can see this is a triangular area, and it is subcutaneous. There is nothing, only a bursa which is separated the skin, bursa separated the skin. This is subcutaneous, only bursa separated from the skin, the posterior surface. Then the posterior surface talked that triangular area. Then anterior surface forms the trochlear notch from the upper end of the, this is the trochlear notch, upper end of the trochlear notch forms the anterior surface from the upper end of the trochlear notch. Then superior, anterior, posterior. Then the medial, this is the medial surface is continuous with the medial surface is continuous with the coronoid process medial surface, continuous with the coronoid process medial surface. This is the coronoid process medial surface. The trochlear olecranon process medial surface is continuous with the olecranon process medial surface. That's it, nothing required in there. And then the olecranon process lateral surface is continuous with the coronoid process lateral surface. Here the one muscle is inserted, this is anconeus muscle inserted in the lateral surface. Remember this we already talked about 2 muscle. Here the triceps, and in the lateral surface anconeus muscle. 2 muscle we already discussed about 2 muscle, triceps and anconeus. Then the olecranon process, then the you start with olecranon process, coronoid process. If you talked about coronoid process, I already told you has 4 surface: superior surface, anterior surface, medial surface and lateral surface. Superior surface from the trochlear notch, lower part of the trochlear notch, the superior surface. And anterior surface, it is also a triangular area. Here is the
triangular area. This is a triangular area. ওকে, বাংলাতে বলবো ইংলিশে বলবো সব, আচ্ছা ঠিক আছে। এটা হলো ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া, এইটা হলো করোনাইড প্রসেসের, এটা হলো ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া। ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়াতে এইখানে একটা টিউবারসিটি আছে, দিস ইজ কল্ড আলনার টিউবারসিটি, দিস ইজ কল্ড আলনার টিউবারসিটি। করোনাইড প্রসেসের এন্টেরিয়র সারফেসটা, করোনাইড প্রসেসের দিস ইজ এন্টেরিয়র সারফেস, দিস ইজ সুপিরিয়র সারফেস। এন্টেরিয়র সারফেসে একটা টিউবারসিটি আছে, দিস ইজ কল্ড আলনার টিউবারসিটি। এই আলনার টিউবারসিটিতে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসল ইনসারশন নেবে আলনার টিউবারসিটিতে, ব্রাকিয়ালিস মাসল। এইটা একটু নোট করে নিবা, কারণ হলো ব্রাকিয়ালিস মাসল এখান থেকে বেশি লাগবে ট্রাইসেপস অ্যান্ড ব্রাকিয়ালিস মাসল। দিস ইজ দ্য আলনার টিউবারসিটিতে ব্রাকিয়ালিস মাসল ইনসারশন নেবে, এখান থেকে ব্রাকিয়ালিস মাসলের অ্যাকশন জিজ্ঞেস করবে। তারপরে ব্রাকিয়ালিস মাসলের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে নার্ভ সাপ্লাই। ব্রাকিয়ালিস মাসলের নার্ভ সাপ্লাই হলো ডাবল নার্ভ সাপ্লাই, এটা সব সময় মনে রাখবা, সারা জীবন মনে রাখবা। ব্রাকিয়ালিস মাসলের নার্ভ সাপ্লাই হলো দুইটা, একটা হলো মাস্কুলোকিউটেনিয়াস নার্ভ অ্যান্ড রেডিয়াল নার্ভ। এইখানে আলনার টিউবারসিটিতে এন্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য করোনেট টিউবারকুলের একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়ার নিচে এই জায়গাতে আলনার টিউবারসিটি, এখানে ইনসারশন নেবে ব্রাকিয়ালিস মাসল, ডাবল নার্ভ সাপ্লাই, একটা হলো মাস্কুলোকিউটেনিয়াস নার্ভ অ্যান্ড রেডিয়াল নার্ভ। এইটার মিডিয়ালি এই যে আলনার টিউবারসিটির মিডিয়ালি একটা রিজ আছে, এই রিজটা মিডিয়ালি একটা রিজ আছে, এই রিজে তিনটা মাসল অ্যাটাচমেন্ট থাকবে, তিনটা মাসল এই রিজে। করোনাইড প্রসেসের আলনার টিউবারসিটিতে মিডিয়ালি তিনটা মাসল অ্যাটাচমেন্ট নেবে, একটা হলো ফ্লেক্সর ডিজিটারাম সুপারফিশিয়ালিস ফ্রম অ্যাবাভ ডাউনওয়ার্ডস। ফ্লেক্সর ডিজিটারাম মনে রাখবা, সুপারফিশিয়ালিস এখানে ফ্লেক্সর ডিজিটারাম সুপারফিশিয়ালিস, দেন দ্য প্রোনেটর টেরিস। ফ্লেক্সর ডিজিটারাম সুপারফিশিয়ালিস, দেন দ্য প্রোনেটর টেরিস অ্যান্ড ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস। তিনটা মাসল, ফ্লেক্সর ডিজিটারাম সুপারফিশিয়ালিস, দেন দ্য প্রোনেটর টেরিস, দেন ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস। এখানে তিনটা মাসল অ্যাটাচমেন্ট থাকবে, তিনটা মাসলের অ্যাটাচমেন্ট থাকবে এইখানে। তাইলে এটা গেল মিডিয়াল সারফেস। দেন দ্য কামস দ্য ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য করোনয়েড। আমরা কিন্তু আসি করোনয়েড প্রসেসে, আমরা ট্রোক্লিয়ার নচ শেষ করছি, দেন দ্য করোনয়েড প্রসেস। করোনয়েড প্রসেসের এইখানে আছে একটা রেডিয়াল নচ, ল্যাটারালি আছে একটা রেডিয়াল নচ। রেডিয়াল নচ আমরা যেহেতু রেডিয়াল নচ এইটার নাম, তাইলে রেডিয়াল হেডটা অ্যাটাচমেন্ট করে এইখানে, এই নচে অ্যাটাচ করে হলো রেডিয়াল হেড। রেডিয়াল হেডের মিডিয়াল সাইডটা অ্যাটাচ করে ফর্ম করবে সুপিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট। রিমেম্বার, সুপিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট, সুপিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট এখানে ফর্ম করবে, এবং সুপিরিয়র রেডিও আলনা অ্যান্ড ইনফেরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট, এই দুইটা জয়েন্টের মুভমেন্ট হলো সুপাইনেশন অ্যান্ড প্রোনেশন। এটা কিন্তু এলবো জয়েন্টের পার্ট না, দিস ইজ দ্য সুপিরিয়র রেডিও আলনার joint. Remember this point, this is the superior radio ulnar joint. এই আলনার এই রেডিয়াল নচের ঠিক নিচে এখানে একটা ডিপ্রেশন আছে, এই যে এখানে একটা ডিপ্রেশন আছে, এই যে নচ আছে, নচের ঠিক নিচে একটা ডিপ্রেশন আছে। এই ডিপ্রেশনটা হলো রেডিয়াল টিউবারসিটির জন্য এই ডিপ্রেশনটা। আমি যদি রেডিয়াল বোনসটা নেই, এই যে রেডিয়াল বোনসের এই যে রেডিয়াল টিউবারসিটি আছে, এইটা এইখানে মুভমেন্ট করার জন্য, এই জায়গায় মুভমেন্ট করার জন্য হচ্ছে এই ডিপ্রেশনটা আছে, রেডিয়াল নচ। সো এই রেডিয়াল নচের ঠিক নিচে ডিপ্রেসড এরিয়াতে কোন জায়গায় কোনটা থাকবে, অ্যাকুমুলেটেড রেডিয়াল টিউবারসিটিটা অ্যাকুমুলেট করবে। তারপরে হলো রেডিয়াল নচ, আমি অলরেডি বলছি আর্টিকুলেট করবে, রেডিয়াল হচ্ছে সুপিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট ফর্ম করবে। আচ্ছা, ঠিক এই রেডিয়াল নচ এবং ডিপ্রেসড এরিয়া, এই ঠিক নিচে এইখানে একটা শার্প একটা বর্ডার আছে, এই যে একটা শার্প বর্ডার, এইটা শার্প বর্ডার, এই দেখো রেডিয়াল নচ, এটা হলো ডিপ্রেসড এরিয়া, এটা হলো শার্প এরিয়া।
এই শার্প এরিয়ারে বলে সুপাইনেটর ক্রেস্ট। তাইলে যেহেতু নাম এইটা সুপাইনেটর ক্রেস্ট, আমি জয়েন্টের টাইপগুলো বলবো আবার, ডোন্ট ওয়ারি। না, এইটা হচ্ছে সুপাইনেটর ক্রেস্ট। যেহেতু সুপাইনেটর ক্রেস্ট, এইখানে সুপাইনেটর মাসল অরিজিনেট করবে। সুপাইনেটর ক্রেস্ট হবে সুপাইনেটর ডিপ ফাইবার অফ দ্য সুপাইনেটর মাসল অরিজিনেট করবে। ঠিক আছে, তাইলে এখানে আমরা যদি করণের প্রসেসে আবার আসি, সুপিরিয়র সারফেস ফ্রম দ্য, এই যে সুপিরিয়র সারফেস ফ্রম দ্য ট্রোক্লিয়ার নচের ইনফিরিয়র পার্টটা ফর্ম করবে। এন্টিরিয়র সারফেসটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া, এখানে থাকবে আলনার টিউবারসিটি। এখানে অ্যাটাচমেন্ট কী করবে? ব্রাকিয়ালিস মাসল। ব্রাকিয়ালিস মাসলের দুইটা নার্ভ সাপ্লাই, মাস্কুলোকিউটেনিয়াস নার্ভ অ্যান্ড রেডিয়াল নার্ভ। দেন দ্য মিডিয়াল সারফেসে, মিডিয়াল সারফেস যদি আমরা ডিসক্রাইব করি, মিডিয়াল সারফেস কন্টিনিউয়াস করবে, মিডিয়াল সারফেস কন্টিনিউয়াস করবে পোস্টিরিয়র সারফেসের সাথে। এটা তো ইম্পর্টেন্ট না। এইখানে এই যে আলনার টিউবারসিটির ঠিক সাইডে যে মিডিয়াল সারফেসের একটা রিজ আছে, এই রিজে তিনটা মাসল, ফ্লেক্সর digitorum superficialis, pronator teres, flexor pollicis longus. Then the lateral surface এইটা হলো রেডিয়াল নচ, রেডিয়াল নচে রেডিয়াল হেড দিয়ে সুপিরিয়র রেডিয়াল নচ জয়েন্ট ফর্ম করবে। দেন দ্য ডিপ্রেসড এরিয়া, ডিপ্রেসড এরিয়াতে রেডিয়াল টিউবারসিটিটা অ্যাকুমুলেট করবে অ্যান্ড দেন মুভমেন্ট করতে পারবে এই নচে। দেন এইটার সাইডে আছে একটা শার্প একটা রিজ আছে, এটা বলে সুপাইনেটর ক্রেস্ট। সুপাইনেটর ক্রেস্টটা সুপাইনেটর মাসল ইনসারশন করবে। আচ্ছা, এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে, এই যে আমরা আলনা টিউবারসিটি আমরা বলতেছি, এটা হচ্ছে আলনা টিউবারসিটি, আর এদিকে হলো রেডিয়াসের একটা টিউবারসিটি আছে, আমরা একটু আগে যেটা দেখাইছি। এই টিউবারসিটি, এই আলনা টিউবারসিটি, এই রেডিয়াল টিউবারসিটি এইভাবে একটা ফাইবার দিয়ে কানেক্টেড থাকে। এই ফাইবারটা কানেক্টেড হচ্ছে ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস। এইখানে যে ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাসটা থাকবে, এই ফাইবারের যে অবলিকলি এই ফাইবার দিয়ে কানেক্টেড থাকে এই আলনা টিউবারসিটি এবং রেডিয়াল টিউবারসিটি হলো ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস। ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাসের ফাইবার দিয়ে কানেক্টেড থাকবে। সো এই ফাইবার দিয়ে কানেক্টেড যখন থাকবে, পরে আমরা আবার বলবো যে এই ফাইবার দিয়ে ইম্পর্টেন্স কি। এখানে একটা মেমব্রেন থাকবে, মেমব্রেন দিয়ে একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া ফর্ম করবে। সো একটু পরে আমরা বলতেছি এই কেন আমরা এই কথাটা বলছি। এখানে শুধু মনে রাখো, আলনা টিউবারসিটি অ্যান্ড রেডিয়াল টিউবারসিটি একটা ফাইবার দিয়ে কানেক্টেড থাকে, যেটা ফাইবারটা হলো ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাসের ফাইবারটা। তাহলে আপার এন্ডটা আমরা মোটামুটি শেষ। আপার এন্ডে তাইলে মাসল কয়টা পাইলাম? একটা হলো সুপিরিয়রলি আমরা পাইলাম কোন মাসল? আমরা পাইলাম একটা মাসল, কোনটা? এইটা হলো ট্রাইসেপস মাসল, এখানে আমরা পাইলাম। দেন এইখানে আমরা পাইছি অ্যানকোনিয়াস, ল্যাটারালি আমরা পাইছি অ্যানকোনিয়াস, তাইলে দুইটা মাসল। দেন এইখানে পাইছি আমরা এন্টিরিয়র সারফেসে আমরা পাইছি হলো ব্রাকিয়ালিস মাসল, তাইলে তিনটা। এইখানেরও তিনটা, তিন 6টা। তারপর হলো সুপাইনেটর ক্রেস্টে হলো 7টা মাসল। এখানে আমরা টোটাল এখন পর্যন্ত আমরা বললাম 7টা মাসল। সুপাইনেটর মাসলের অরিজিন নেবে এখান থেকে, সুপাইনেটর কাছে ডিপ ফাইবার অফ দ্য সুপাইনেটর মাসল অরিজিন নেবে এখান থেকে। সুপাইনেটর ক্রেস্ট, দিস ইজ দ্য সুপাইনেটর ক্রেস্ট, দিস ইজ সুপাইনেটর ক্রেস্ট থেকে সুপাইনেটর মাসল অরিজিন নেবে। আচ্ছা, দেন দ্য সারফেস, দেন দ্য শ্যাফট আমি অলরেডি বলছি তিনটা সারফেস, তিনটা বর্ডার থাকবে। এখানে ইম্পর্টেন্ট আমরা যেহেতু ল্যাটারাল বর্ডার, যেটা ল্যাটারাল বর্ডার আমরা সুপিরিয়রলি ল্যাটারাল বর্ডার আমরা যদি বলি, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার। এইটা ল্যাটারাল বর্ডার হলো এই যে মিডিল টু ফোর্থে হলো সবচেয়ে বেশি শার্প থাকবে, অথবা থিন বলতে পারো, শার্প বললে আবার অনেক সময় করে, থিন, সবচেয়ে বেশি থিন থাকবে মিডিল টু ফোর্থে। আর এইটার কন্টিনিউশন হলো ল্যাটারাল বর্ডার, দেখো সুপাইনেটর ক্রেস্ট থেকে, এখান থেকে এই যে সুপাইনেটর ক্রেস্ট থেকে শুরু হয়, এই দেখো সুপাইনেটর ক্রেস্ট থেকে শুরু হবে, সুপাইনেটর ক্রেস্ট থেকে শুরু হয়ে একদম গিয়ে শেষ হবে ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য আলনার হেড। এইটা জাস্ট এইরকম ট্রেস করবা ল্যাটারাল সাইড, এইখান থেকে সুপাইনেটর ক্রেস্ট থেকে শুরু হয়ে এই গিয়ে ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য হেড অফ দ্য আলনাতে শেষ, এইরকম জাস্ট দেখাবা ল্যাটারাল। এটা হলো ল্যাটারাল বর্ডার।
দেন এইখানে সবচেয়ে এই একটু আগে যেটা বলছি ইম্পর্টেন্ট যেটা বলছি আমরা, এই যে আমরা ল্যাটারাল বর্ডার, এটার আরেকটা নাম হলো ইন্টারেশিয়াস বর্ডার। ইন্টারেশিয়াস বর্ডার নাম এটা আলাদা দেওয়ার কারণ হচ্ছে ইন্টারেশিয়াস মেমব্রেনটা এখানে অ্যাটাচ থাকবে। এই যে এইটার যে ইন্টারেশিয়াস বর্ডার এবং রেডিয়াসের যে ইন্টারেশিয়াস বর্ডার, এই দুইটা কানেক্ট করে ইন্টারেশিয়াস মেমব্রেন দিয়ে, ইন্টারেশিয়াস মেমব্রেন দিয়ে কানেক্টেড থাকবে। তাইলে এই যে এইখানে থাকবে এরকম ইন্টারেশিয়াস বর্ডার, মনে করো এই যে ইন্টারেশিয়াস বর্ডার, এখানে যদি রেডিয়াস থাকে তাইলে ইন্টারেশিয়াস মেমব্রেন দিয়ে দুইটা ইন্টারেশিয়াস বর্ডারটা ইন্টার কানেক্টেড থাকবে। তাইলে ইন্টার কানেক্টেড থাকলে এইখানে যে আমরা বলছিলাম একটা ফাইবার দিয়ে আলনার টিউবারসিটি এবং রেডিয়াল টিউবারসিটি একটা ফাইবার দিয়ে কানেক্টেড থাকবে এখান থেকে, তাইলে মেমব্রেন, এই মেমব্রেন দিয়ে একটা উপরে একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া হবে। এই যে ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া, এই যে একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া, এই ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া দিয়ে পাস করবে হলো পোস্টেরিয়র ইন্টারেশিয়াস নার্ভ। না দেন না, না না, পোস্টেরিয়র ইন্টারেশিয়াস নার্ভ। তো পোস্টেরিয়র ইন্টারেশিয়াস নার্ভ যেটা পোস্টেরিয়র ইন্টারেশিয়াস আর্টারি, পোস্টেরিয়র ইন্টারেশিয়াস আর্টারি, এই ইংলিশ বাংলা সব কিছুতে এখন তো বেশি সবাই বাংলা বলতেছে যেহেতু, সো ইমাম মোহাম্মদ। আচ্ছা, সো এই যে আমাদের অবলিক যে একটা ইয়ে আছে ফাইবার এবং এই ইন্টারেশিয়াস মেমব্রেন, এখানে একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া, এই ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া দিয়ে পাস করবে পোস্টেরিয়র ইন্টারেশিয়াস আর্টারি, হুইচ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য কমন ইন্টারেশিয়াস আর্টারি। কমন ইন্টারেশিয়াস আর্টারি অলসো ব্রাঞ্চ অফ দ্য আলনার আর্টারি। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। উপরে থাকবে, খেয়াল রাখবে এখানে উপরে থাকবে পোস্টেরিয়র ইন্টারেশিয়াস আর্টারি অ্যান্ড ইন্টারেশিয়াস মেমব্রেনের এই লোয়ার পার্ট দেবে এন্টেরিয়র ইন্টারেশিয়াস আর্টারি। এই এন্টেরিয়র ইন্টারেশিয়াস আর্টারি এবং পোস্টেরিয়র ইন্টারেশিয়াস আর্টারি পিছনে গিয়ে অ্যানাস্টোমোসিস করবে। তাইলে এইটা বলার অর্থ হচ্ছে এখানে একটু মনে রাখার জন্য পোস্টেরিয়রলি থাকবে, পোস্টেরিয়রটা সাধারণত থাকবে উপরে, আর এন্টেরিয়রলি থাকবে, এন্টেরিয়র ইন্টারেশিয়াস আর্টারি থাকবে নিচে, আর দুইটা পিছনে গিয়ে অ্যানাস্টোমোসিস হবে। এটা ব্রাঞ্চ হলো আলনার কমন ইন্টারেশিয়াস আর্টারি, হুইচ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ ulnar artery. This is all about the lateral border. Then the anterior border. Anterior border, this is start from the medial margin of the ulnar tuberosity. We already talked about this is the ulnar tuberosity. এইটার মিডিয়াল মার্জিন হচ্ছে এইটা, this is the medial margin of the ulnar tuberosity. This is ulnar tuberosity, this is the medial margin of the ulnar tuberosity. যখন এইটা ট্রেস করবে এইভাবে, যখন এইটা যাবে এখান থেকে গিয়ে কোন জায়গায় শেষ হবে, তাইলে মিডিয়াল মার্জিন অফ দ্য আলনার টিউবারসিটি স্টাইলেট প্রসেসের, এটা হচ্ছে স্টাইলেট প্রসেসের মিডিয়ালি শেষ হবে। দিস ইজ দ্য স্টাইলেট প্রসেস, আর এটার মিডিয়ালি গিয়ে শেষ হবে হলো অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। তাইলে এইটা আলনার টিউবারসিটির মিডিয়ালি শেষ হবে, এবং দেখো এখানে খেয়াল করো আলনার টিউবারসিটি আর স্টাইলেট প্রসেস দুইটারই মিডিয়ালি শেষ হবে। এটার মিডিয়ালি শুরু হবে, এইটার মিডিয়ালি গিয়ে শেষ হবে। তো এইটা আলনার টিউবারসিটির মিডিয়ালি শুরু হবে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, স্টাইলেট প্রসেসের মিডিয়ালি শেষ হবে হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। রাউন্ডেড, থিক অ্যান্ড রাউন্ডেড। মিডিয়াল বর্ডার, অ্যান্টেরিয়র বর্ডার থেকে এই এতটুকু ইন্টেরিয়র বর্ডার শুধু ট্রেস করলে হবে যে এটা শুরু হবে মিডিয়াল বর্ডার অফ দ্য আলনার টিউবারসিটি থেকে শুরু হয়ে স্টাইলেট প্রসেসের মিডিয়ালি গিয়ে শেষ হবে। ইট ইজ থিক অ্যান্ড রাউন্ডেড। এইটা দেখো অনেকটুকু রাউন্ডেড, এটা থিক অ্যান্ড রাউন্ডেড। অ্যাকচুয়ালি এইটা সারফেসটা ভালো করে বোঝাও যায় না, বাট এইটা সারফেসটা একটু ভালো করে খেয়াল করলে বোঝা যাবে। এটাতে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে তোমার সারফেস অ্যান্ড বর্ডার বোঝা। তাইলে আমরা ল্যাটারাল বর্ডারটা শুরু হচ্ছে সুপাইনেটার কাছ থেকে শুরু হয়ে এই যে ল্যাটারালি গিয়ে শেষ হবে, অ্যান্টেরিয়র সারফেসটা শুরু হবে মিডিয়াল পার্ট অফ দ্য আলনার টিউবারসিটি থেকে শুরু হয়ে স্টাইলেট প্রসেসের মিডিয়ালি শেষ হবে গিয়ে। দেন দ্য পোস্টেরিয়র বর্ডারটা হলো সাবকিউটিনাস।
I don't understand you guys. You study everything English but can't understand English lectures. Maybe my English is very bad. That's why they they can't understand this. Okay, I'm mixing up both English and Bengali. That will be beneficial for all. Okay, then the posterior border. Posterior border, it starts from the, this is the triangular area. A triangular area. This is the triangular area. From the triangular area, this is also subcutaneous. We already talked that trochlear nerve posterior surface, superior surface, and posterior surface is triangular. So the border is also, posterior border is also subcutaneous. So start করবে triangular area নিচ থেকে, just start from the bottom of the triangular surface of the olecranon process. A olecranon processor, this is the triangular area. Look, this is the triangular area. এটা হচ্ছে triangular area. এটা triangular area just এইখান থেকে শুরু হয়ে শেষ হবে স্টাইলয়েড প্রসেসের বেইজে। স্টাইলয়েড প্রসেসের বেইজে। So it starts from the triangular area, base of the triangular area. This is the base of the triangular area. You can remember, this is the base and base. This is the base of the triangular area and end in the base of the styloid process. So this is the posterior border. Posterior border, there is attachment is a bit important. If you can remember this, good. If you can't remember, this also very good. So in the aponeurosis, in the posterior border, 3 muscle aponeurosis is attached there. One is extensor carpi ulnaris, flexor carpi ulnaris. This is a bit different because all time the extensor group is posteriorly, flexor group is anteriorly, but there is a flexor carpi ulnaris muscle in this posterior border. In this posterior border, 3 muscle attached there. Extensor carpi ulnaris, then the flexor carpi ulnaris, then the flexor digitorum profundus. Extensor carpi ulnaris, flexor carpi ulnaris, and flexor digitorum profundus in the posterior border. 3 muscle. This is not that much important. If you can remember, this is very good. If you can't remember, this is good. So extensor carpi ulnaris, flexor carpi ulnaris, flexor digitorum profundus. Then come the anterior surface. I am describing the anterior surface. This is anterior surface between, this is the anterior border or lateral border, then the anterior border. So this is the anterior surface. So this is the anterior surface. So if you look the anterior surface and medial surface, this is between the this is the anterior border and posterior border. This is medial surface. So I am describing the anterior surface and medial surface combinedly because the muscle is muscle attached there, same muscle. Anterior and medial surface, upper 3/4 the extensor digitorum profundus muscle is attached there. This is the origin of the flexor digitorum profundus. This is very important because anterior surface, then the posterior surface, medial surface, anterior surface and medial surface, upper 3/4 is attached by gives origin to the flexor digitorum profundus muscle, and there is only one from the anterior surface, only in anterior surface pronator quadratus, only from the lower 1/4. This is the lower 1/4, only one muscle from the anterior surface originate,